Trace. Am I audible? Hello, students. Hello. If I am audible to you, please raise your hand. If I am audible to you, please raise your hand. Okay. Good afternoon, students. In the last lecture already, we have started the discussion regarding the point acid-base titrations, or it is also called as a neutralization titrations. And whatever the introductory information regarding the acid-base titration as well as the neutralization titration that we have covered in the last lecture. Again, we have seen what is the exact meaning of the acid-base titration or what is neutralization titration and what are the different types of the neutralization or the acid-base titration. Basically, we know that there are four different types of the acid-base titrations. First one is the strong acid versus strong base, then strong acid versus weak base, then strong base versus weak acid, and the weak acid versus weak base. So these are the four types of the titrations. And again, as I have told you, the last type of titration, that is weak acid versus weak base, this type of titration is not possible by the normal technique. So what is normal technique? Whatever the titrations that we are performing in the laboratory by using the indicator. So this type of the technique is not possible for the or is not suitable for the weak acid versus weak base type of the titration. म्हणजेच काय? When acid is also weak and when base is also weak, in such a case we couldn't use the indicator because we could not find a suitable indicator for this type of the titration. त्याचं रिझन वगैरे काय मी तुम्हाला एक पुढच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे ऍक्च्युअली आपण मी लास्ट लेक्चर सांगितलं की आपण ते डिस्कस करणार आहोत. नो डाऊट दॅट पॉईंट विल डिस्कस आफ्टर दिस पॉईंट. तर या पॉईंट नंतर तो पॉईंट लगेच येतोय तर तो पॉईंट आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. So now in today's lecture we are going to start about theory of the indicator. One of the very interesting point of this topic, that is theory of indicator, because you also know that since 11th standard we have been continuously performing such an experiment, that is a titrations, weak acid versus weak base. तर हे जे एक्सपेरिमेंट्स आहेत आपण कंटिन्युअसली परफॉर्म करतोय सिन्स लास्ट since 11th standard. But what is the exact theory behind the use of the special indicator or beyond use of any one of the indicator? Just sometimes we are using phenolphthalein as an indicator, sometimes we are using methyl orange as an indicator, sometimes we are using methyl red as an indicator. So all these are the acid base indicators. Okay, and we are using this one or other indicator for the type of for the purpose of the titration.
पण आतापर्यंत आपल्याला हे माहित नव्हतं की वाय देर इज अ यूज ऑफ पर्टिक्युलर इंडिकेटर फॉर दी पर्टिक्युलर टाइप ऑफ दी ऍसिड बेस टायट्रेशन. तर एखाद्या विशिष्ट ऍसिड बेस टायट्रेशनला एखादा विशिष्ट इंडिकेटर आपण का वापरतो. So in this lecture we are going to, or from this lecture we are going to understand why there is a use of particular type of indicator for the particular type of the titration. का वापरतो त्यासाठी आपण हा जो हे जे पूर्ण लेक्चर आहे किंवा याच्या पुढचे जे काही 2-3 लेक्चर होतील, सो ऑल लेक्चर विल एंगेज for the understanding of use of the particular type of indicator for the particular type of the टायट्रेशन. हे ऍसिड बेस टायट्रेशन असेल. ऍसिड बेस टायट्रेशनच्या व्यतिरिक्त ज्या थिअरीज आहेत त्या आपण डिस्कस करणार नाही. आपण इथे काय डिस्कस करणार आहे, थिअरी ऑफ द ऍसिड बेस इंडिकेटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थिअरी ऑफ द न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटर. तर न्यूट्रलायझेशन इंडिकेटरची थिअरी काय आहे, ऍसिड बेस इंडिकेटरची थिअरी काय, तर ती थिअरी आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. तर बेसिकली ऍज वी नो दॅट इंडिकेटर इज अ सबस्टन्स which is used to determine the endpoint of titration. Very simple. We know the definition of indicator because already we have discussed this definition at the time of the discussion of the terminologies used in the titrimetric analysis. Okay. So indicator is a substance which is used to determine the endpoint of the titration. So basically indicator असतो काय आता हे आपण बघितलं की it is a substance used for the determination of the endpoint of titration. हे आपण definition केली. It is the substance which is used in the determination of endpoint of titration. But what is the exact nature of the indicator? म्हणजे indicator जो काही substance आहे तो काय आहे, तो कसला ऍसिड आहे, बेस आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, विक ऍसिड आहे, काय आहे, म्हणजे तो कसला कंपाऊंड आहे, तर ते बघूया. तर बेसिकली इंडिकेटर्स आर ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. इथं आणखी एक गोष्ट क्लिअर झाली, इंडिकेटर्स आर ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. आता ते कसले ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस, इंडिकेटर्स आर बेसिकली वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड्स और weak organic bases. Basically indicators are weak organic acids or weak organic bases. म्हणजे एक गोष्ट क्लिअर झाली की indicators are the substances which are used to determine the end point of the titration, and basically these are the weak organic acids or weak organic bases. म्हणजे indicators तुम्हाला chemical nature आता कळालं. What is the chemical nature of indicator that you may be understood. Okay. तर तुम्हाला ते कळालं असेल की व्हॉट इज द केमिकल नेचर ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटर इज अ केमिकल सबस्टन्स विच आर द ऑर्गॅनिक ऍसिड्स, वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड्स और वीक ऑर्गॅनिक बेसिस. म्हणजे सम इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड्स, सम इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गॅनिक बेसिस. आता फिनॉक्झॅलिन, जस्ट टेक एक्झाम्पल ऑफ फिनॉक्झॅलिन. सो फिनॉक्झॅलिन इट इज अ वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड. Just take an indicator methyl orange, it is a weak organic base. So means as like these two indicators, there are so many other indicators which comes under the category of weak organic bases or weak organic acids. Okay. The indicator काम काय करतो? They change their color within a certain range of the pH. What is the role of the indicator? So indicators change their color at a certain pH or at a certain range of the pH or within a certain range of the pH. एका विशिष्ट pH च्या रेंजला इंडिकेटर काय करतो, त्याचा कलर चेंज करतो. ओके. सो दिस इज अबाउट लिटल बिट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंडिकेटर. तर हे झाली इंडिकेटर विषयीची माहिती. तर जनरली इंडिकेटर काय आहे आणि इंडिकेटरची थिअरी ते आपण डिस्कस करायचं. ठीक आहे. हा पहिला पॉईंट झाला याच्यामध्ये. तर इथे एक टेबल दिलाय बघा. सो दिस टेबल इज रिगार्डिंग द pH range of the different indicators and what is the change in color of this particular indicator or by using this particular indicator. तो जर पर्टिक्युलर इंडिकेटर वापरला तर ऍक्च्युअली कलर काय चेंज होतो, कुठून कुठं कलर चेंज होतो, and what is the range of pH at which indicator changes their color. ओके. म्हणजे कुठल्या pH रेंजला इंडिकेटरचा कलर चेंज होतो. आता आपल्याला काय बघायचं बघा, थिअरी ऑफ इंडिकेटर बघायचंय. मी फक्त थोडंसं बॅकग्राऊंड त्याच्या मागचं तयार करतोय आणि त्याच्यानंतर आपण पुढे डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे. थिअरी ऑफ इंडिकेटर मध्ये आपण काय बोलले, इंडिकेटर ऍक्च्युअली काय प्रकार, तो केमिकल सबस्टन्स आहे आणि कसला केमिकल सबस्टन्स आहे ते डिस्कस केलं. ठीक आहे. आता या टेबल मध्ये आपण काय डिस्कस करतोय स्पेसिफिकली. सो इन दिस टेबल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट range of the pH where a particular type of indicator changes the color. Range of pH where a particular type of the pH or particular type of the indicator changes the color. आता इथं बघूया. First example that we have taken here, that is methyl orange. As I have told you, methyl orange is a weak base, weak organic base. Okay. And it is an acid base indicator. And what is the pH range of methyl orange indicator where methyl orange indicator changes the color? That is 3.2 to the 4.5. 3.2 to the 4.5 म्हणजेच काय की methyl orange indicator changes their color when the pH of solution is in the range of 3.42 to the
4.5, 3.2 to the 4.5. And what is the change of the color of indicator? Pink to the yellow. Pink to the yellow. म्हणजेच काय की basically initially the color of methyl orange indicator is pink and that will turn to the yellow. So while we are titrating or while we are using the methyl orange as an indicator for the acid base of the titration or for the acid base type of the titration. Okay. So the next type of indicator is a methyl red. pH range for the color change of methyl red indicator is 4.5 to the 6.5. म्हणजेच when the pH of the solution is in between 4.4 to the 6.5. So in this range, methyl red indicator changes their color from red to the yellow. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा की टायट्रेशन एंड होताना हा कलर चेंज होतो, टायट्रेशन एंड होत नसताना हा कलर चेंज होत नाही. तर का होत नाही? सो दॅट विल अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ द थिअरी ऑफ इंडिकेटर. तर त्यासाठी इंडिकेटरची ऍक्च्युअल थिअरी बघणार आहोत. ठीक आहे. तर काय होतं ऍट द एंड ऑफ द टायट्रेशन when the pH range of this solution is 4.4 to the 6.5. So within this pH range, methyl red indicator changes their color from red to the yellow. म्हणजे ही एक गोष्ट कळाली. So then the litmus, the next. So litmus also we can use as a acid base indicator. ठीक आहे. तर litmus ची pH range काय की 5.5 to the 7.5. pH range of the litmus paper where the color will get changed from red to the blue. तर इथं रेड कलरचा पेपर काय असेल की तो ब्ल्यू होईल किंवा रेड कलरचा जो पेपर आहे तो ब्ल्यू होईल. म्हणजे बेसिकली काय की कलर चेंज जो आहे लिटमसचा तर तो तुम्हाला इथं तसा दिसेल. देन फिनॉल रेड, इट इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍसिड बेस इंडिकेटर. फिनॉल रेड, we have not used this indicator but we can use this indicator also. Phenol red. So phenol red याची जी रेंज बघितली आपण तर 6.8 to the 8.4 आहे. 6.8 to the 8.4 आणि याचा कलर काय चेंज होतो? yellow to the red. Yellow to the red means initial color of the indicator is yellow and when the titration is ended, so later on the color of the phenol red will change to the red. So means yellow to the red. And one of the very famous indicator that we know very well, that is phenolphthalein. So there is a spelling mistake. I will correct the spelling mistake. Phenolphthalein. So it is a phenolphthalein indicator and we are very much familiar with this particular indicator. And the pH range of this indicator is 8.3 to the 10.5. So means within this pH range, phenolphthalein indicator will change their color from colorless to the pink. So means initial color of the phenolphthalein indicator is colorless. And when titration is ended in the pH range 8.3 to the 10.5, then the phenolphthalein indicator will turn their color to the pink. So these are some indicators. See, rather than these 5 indicators, there are so many other indicators also. And these other indicators are also comes under the category acid base indicator. But here I have just taken 5 examples for our convenience. एक 5 example मी तुमच्या समोर मांडले. What are the different type of the 5 indicators? All are the acid base indicators, no doubt. All are the acid base indicators, and their pH ranges and the color change of the respective type of the indicator. So this is about the one of the very important data that we must know. तर हा एक डेटा आपल्याला माहित असायला पाहिजे. So then next we will just go to the next point, that is how or what are the different theories of the indicator. आपल्याला actually indicator चे theories बघायचे आहेत, बरोबर. So we are dealing with the understanding of the theory of the different acid base indicator. तर इंडिकेटरचे थिअरीज आपल्याला ऍक्च्युअली डिस्कस करायचे आणि मग कुठल्या थिअरीज आहेत तर त्यासाठी आपण इथं थोडंसं डिस्कशन करतो. ठीक आहे. तर बेसिकली ऍसिड बेस इंडिकेटरच्या 2 थिअरी ज्या ऍक्सेप्टेड आहे. सो मीन्स देर आर 2 ऍसिड बेस इंडिकेटर थिअरीज विच आर प्रपोज्ड and these theories are accepted as an acid base indicator theories. तर त्या theory acid base indicator theory म्हणून बेसिकली काय केलं ऍक्सेप्ट केलेले आहे. 2 theories have been proposed to explain the change of color of acid base indicators with change in the pH. तर तुम्हाला एक पर्टिक्युलरली काय होतं लक्षात आलं असेल की acid base indicator changes their color at the end point of the titration within a certain range of the pH. काय होतं चेंज? acid base indicators changes their color at the end point of the titration within the certain range of the pH. एका विशिष्ट pH च्या रेंजला ज्यावेळेस titration end होतं, so at the end point of this titration the indicator changes their color from one म्हणजे काय असेल की phenolphthalein असेल तर colorless to the pink किंवा pink to the colorless. So depending on which type of the titration is there. ठीक आहे. तर बेसिकली 2 थिअरीज आहेत त्या वाईडली ऍक्सेप्टेड आहेत. त्याच्यात पहिली थिअरी ती म्हणजे ओसवॉल्स आयन म्हणजे आपण याला काय म्हणतो आयोनायझेशन थिअरी असं म्हणतो, पण ओसवॉल्स थिअरी म्हणूया आपण. ओसवॉल्स
थिअरी आणि दुसरी थिअरी आहे त्याचं नाव आहे क्युनॉइड थिअरी. तर पहिली जी थिअरी आहे ती याला ओसवाल कलर चेंज इंटरवल थिअरी असं म्हणतात. ओसवाल कलर चेंज इंटरवल थिअरी. So first theory is Ostwald color change interval theory, and the second theory is the Quinault theory. So Ostwald color change interval theory, color change interval theory. There are two theories which are accepted as a acid base indicator theories. तर acid base indicator theories म्हणून accept केलेले आहेत. त्याच्यातली एक theory आहे ती म्हणजे Ostwald color change interval theory, and the next theory is the Quinault theory. So now we have to discuss these two theories one by one. तर या दोन्ही जे theories आहेत तर आपल्याला एक एक करून डिस्कस करायचे आहेत. ठीक आहे. So we'll discuss about first in this today's lecture we'll discuss about the very first theory, that is Ostwald's color change interval theory. त्याला आपण आयोनायझेशन थिअरी पण म्हणतो कारण तिथे ऍक्च्युअली कलर चेंज कसा होतो त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. ठीक आहे. तर ओसवाल्ड कलर चेंज इंटरवल थिअरी जी आहे, सो दिस थिअरी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. तर आजच्या लेक्चरला आपल्याला ही थिअरी बघायची, ओसवाल्ड कलर चेंज इंटरवल थिअरी. आता बघा ओसवाल काय सांगतो बघा, ओसवालची जी थिअरी आहे अकॉर्डिंग टू द whatever the theme that have proposed by the Ostwald in this particular theory, तर ती काय थीम आहे बघा. तर according to this theory color change is due to the ionization of the acid base indicator. Very simple, एकदम सिंपल दिलेलं आहे बघा की कलर चेंज का होतो. So color change of this particular indicator, it happens due to the acid base or due to the ionization. Due to the ionization, the color change is due to the ionization of the acid base indicator. ठीक है. According to the Ostwald's color change interval theory, the color change is due to ionization of the acid base indicator. म्हणजे phenolphthalein असेल, methyl red असेल, methyl orange असेल, phenol red असेल. So all these indicator changes their color. All these indicator changes their color when it undergoes ionization. म्हणजे ज्यावेळेस इंडिकेटरचं आयोनायझेशन होतं त्यावेळेस तो काय होतो, कलर चेंज दाखवतो. म्हणजे जर आपण आणखी एका वेगळ्या फॉर्म मध्ये मांडूया तर तो वेगळा फॉर्म काय बघा, दी अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर. काय म्हणते बघा, दी अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर हॅज अ डिफरंट कलर दॅन द आयोनाइज्ड फॉर्म. The unionized form of indicator has a different color than the ionized form of the indicator. म्हणजेच बघा आपण आता हे थोडंसं आपण एक्झाम्पलच्या साहाय्याने आपण डिस्कस करणार आहे. पण बघा लक्षात घ्या की इंडिकेटरचे दोन फॉर्म असतात, एक म्हणजे आयोनाइज्ड फॉर्म आणि दुसरा अनआयोनाइज्ड फॉर्म. तर आयोनाइज्ड फॉर्म मध्ये असणारा जो इंडिकेटर आहे त्याचा कलर आणि अनआयोनाइज्ड फॉर्म मध्ये असणारा जो इंडिकेटर आहे त्याचा कलर. सो बोथ कलर्स आर डिफरंट. Both colors are different, so we could find the different colors for the different form of the indicator. म्हणजेच काय की whenever the phenolphthalein it is in unionized form, it shows the colorless appearance. So when phenol undergoes ionization, it shows the pink appearance. म्हणजे एक सिंपल गोष्ट लक्षात आली की ज्यावेळेस फिनॉलचा जो कलर, फिनॉल आयोनाइज्ड फॉर्म मध्ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म मध्ये असेल तर तो कलरलेस असेल. त्याचं आयोनायझेशन झाल्यानंतर काय होईल की फिनॉल अंडरगोज or phenol shows the pink appearance. Pink appearance म्हणजे काय की फिनॉलचा जो कलर आहे तो फिनॉलचा कलर जनरली बदलेल. कशामुळे तर आयोनायझेशन झाल्यामुळे. आता बेसिकली हे जे आयोनायझेशन आहे इंडिकेटरचं ते सुद्धा काही फॅक्टरवरती डिपेंड आहे. म्हणजेच काय बघा, द आयोनायझेशन ऑफ द इंडिकेटर इज लार्जली अफेक्टेड इन ऍसिड बेसिस. इन ऍसिड्स अँड बेसिस ऍज इट इज आयदर ए वीक ऍसिड और वीक बेसिस. आता काय सांगितले बघा की इंडिकेटरचं जे आयोनायझेशन होतं, कुठल्या इंडिकेटरचं आयोनायझेशन, इट इज अगेन डिपेंड ऑन इन विच सोल्युशन वी हॅव ऍडेड द इंडिकेटर. इन विच सोल्युशन वी हॅव ऍडेड द इंडिकेटर. म्हणजे कुठला इंडिकेटर जो आहे त्याचा कलर जो आहे तो कशावरती डिपेंड आहे, तर तो कुठल्या सोल्युशन मध्ये ऍड करतो त्याच्यावरती. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा मी काय सांगितलं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म मधला इंडिकेटरचा कलर आणि आयोनाइज्ड फॉर्म मधला इंडिकेटरचा कलर वेगळा आहे. पण इंडिकेटरचं होणारे हे जे आयोनायझेशन आहे इट इज डिपेंड ऑन which solution we have used or in which solution we have added this indicator. कुठल्या सोल्युशन तो इंडिकेटर ऍड केला त्याच्यावर त्या इंडिकेटरचं आयोनायझेशन किती होणार किंवा होणार का नाही ते डिपेंड असेल. म्हणजेच का कशामुळे असं, कारण इंडिकेटर्स आर ऑलरेडी वीक ऍसिड्स और वीक बेसिस. समजा इंडिकेटर तुमचा वीक ऍसिड असेल म्हणजे फिनॉल्फथॅलीन, आणि जर तुम्ही बेसिक सोल्युशन मध्ये तो इंडिकेटर टाकला तर त्याचं आयोनायझेशन फास्ट होणार त्या इंडिकेटरचं. समजा तुमचा इंडिकेटर हा वीक बेस असला आणि तुम्ही जर ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये तो इंडिकेटर टाकला तर वीक बेस अंडरगोज आयोनायझेशन फास्टली और रॅपिडली. वीक बेस अंडरगोज आयोनायझेशन रॅपिडली, तर त्याचं आयोनायझेशन वीक बेस मध्ये रॅपिडली होईल. कारण काय की तो ऍक्च्युअली काय करेल की आयोनायझेशन व्हायला हेल्प करेल. आता आपण उलट केलं, आपण सपोज आवर इंडिकेटर इज अ वीक ऍसिड, वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड फिनॉल्फथॅलीन,
and suppose we have added this indicator in the acidic solution. आता बघा आपलं ऍसिडिक सोल्युशन काय असणार आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस टायट्रेशन करताय तुम्ही, त्यावेळेस तुमचं ऍसिडिक सोल्युशन काय असणार आहे, HCl. HCl विल बी ऍसिडिक सोल्युशन आणि HCl स्ट्रॉंग ऍसिड आहे आपल्याला माहिती, आणि HCl स्ट्रॉंग ऍसिड असल्यामुळे HClचं आयोनेशन काय असणार आहे, फास्ट असणार आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द वीक ऍसिड. कारण तुम्हाला माहिती की डिसोसिएशन रेट ऑफ द स्ट्रॉंग ऍसिड इज फास्टर दॅन द डिसोसिएशन रेट ऑफ द वीक ऍसिड. आणि मग काय होईल की दोघांमधून H प्लस बाहेर पडणार, म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड पण H प्लस बाहेर पडेल आणि वीक ऍसिड पण H प्लस बाहेर टाकेल. H प्लस बाहेर पडला तर ऍक्च्युअली काय होणार, तुमचं इंडिकेटरचं आयनायझेशन होणार आहे. पण इथं काय होणार, स्ट्रॉंग ऍसिड लवकर H प्लस बाहेर टाकेल आणि त्यामुळे काय होईल की अकॉर्डिंग टू द कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्टमुळे काय होईल की ज्यावेळेस तुम्ही ऍसिडिक इंडिकेटर ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये टाकता त्यावेळेस तिथं अनआयनायझ्ड फॉर्म इंडिकेटरचा हा डॉमिनेट असतो, कारण इंडिकेटरचं आयनायझेशन लवकर होत नाही आणि त्यामुळे तो इंडिकेटर अनआयनायझ्ड फॉर्मचा कलर दाखवतो. सिमिलरली तुम्ही तोच इंडिकेटर जर बेसिक सोल्युशन मध्ये टाकला तर इंडिकेटरचं आयनायझेशन फास्ट होतं आणि त्याच्यामुळे इंडिकेटर हा आयोनायझ्ड फॉर्मचा कलर दाखवतो. इंडिकेटर हा आयोनायझ्ड फॉर्मचा कलर दाखवतो. बघा मी काय सांगतो लक्षात द्या, कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द टायट्रेशन्स अँड थिअरी ऑफ द टायट्रेशन्स. टायट्रेशनची थिअरी जर तुम्हाला समजून घ्यायची असेल तर वी मस्ट अंडरस्टँड की हे सगळं तुम्हाला समजून घ्यायलाच पाहिजे. ठीक आहे, तर आता मी ते सांगितलं की जर इंडिकेटर तुम्ही तुमचा इंडिकेटर वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड असेल, फॉर एक्झाम्पल फिनॉल्फ्थेरेन हा वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे आणि जर तुम्ही ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये टाकला तर त्याचं आयोनेशन होत नाही किंवा फार कमी होतं, म्हणजे तो अनआयोनायझ्ड फॉर्म मध्ये राहतो आणि त्यामुळे अनआयोनायझ्ड फॉर्मचा कलर हा डॉमिनेंट कलर असतो इंडिकेटरचा. म्हणजे तुम्हाला आता जर एक्झाम्पल द्यायचं गेलं तर ऍसिड बेस टायट्रेशन करताना बघा, ज्यावेळेस तुमच्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ऍसिडिक सोल्युशन असेल आणि त्यावेळेस तुम्ही इंडिकेटर टाकता तर तुमचा कलर कसा असतो, कलरलेसच असतो सोल्युशनचा कलर. कारण कलर तुम्हाला का दिसत नाही तर ऑलरेडी तुम्ही स्ट्रॉंग ऍसिड घेतले, इंडिकेटर हा वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे, तो टाकला का त्याचं आयोनेशन होणार नाही, कारण स्ट्रॉंग ऍसिड त्याला काय करतं, त्याचं आयोनेशन व्हायला थांबवतं, रिटार्ड करतं, कारण कॉमन आयन इफेक्ट तिथं लागू होतो. आता व्हॉट इज कॉमन आयन इफेक्ट दॅट यू मस्ट अंडरस्टँड, यू शुड रीड द कॉमन आयन इफेक्ट इन द डिफरंट सोर्सेस. तर डिफरंट सोर्सेस तुम्ही कॉमन आयन इफेक्ट बघा काय आहे. कॉमन आयन इफेक्ट म्हणजे की दोन ऍसिड म्हणजे बघा दोन ऍसिड, एक स्ट्रॉंग आणि एक वीक आहे आणि दोघं एक प्रकारचं एक कन्स्टंट तयार करत असेल म्हणजे H प्लस तयार करत असतील तर H प्लस कोण जास्त तयार करणार, लवकर जो स्ट्रॉंग आहे तो जास्त तयार करणार आणि एकदा स्ट्रॉंग म्हणजे H प्लस तयार केले की H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार, त्यामुळे वीकला H प्लस तयार करायला चान्सेस मिळणार नाही. म्हणजेच काय की जो डॉमिनंट आहे तो काय होणार की पटकन त्याच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत तो करून घेणार आणि म्हणजे थोडक्यात काय की लेस डॉमिनंटला संधी मिळणार आहे, त्यामुळे तो लेस डॉमिनंट तसाच राहील. म्हणजे आपल्या बाबतीत ही गोष्ट लागू होते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय की एक हुशार विद्यार्थी आणि एक थोडासा मागे राहणारा विद्यार्थी, तर काय होईल की एमएससी ला ऍडमिशन घेताना हुशार विद्यार्थ्यांना मार्क जास्त पडलेले असतील कंपॅरिझन टू द त्याच्यापेक्षा कमी हुशार असणारा, आणि त्यामुळे हुशार विद्यार्थ्याला पटकन ऍडमिशन मिळून जाईल आणि हुशार विद्यार्थी काय की त्याच्या सगळ्या सीट्स रिटेन करेल आणि त्यामुळे जो पाठीमागचा विद्यार्थी त्याला जागाच मिळणार नाही, कारण का की ऑलरेडी सगळ्या जागा संपल्या. सो सेम फंडामेंट और सेम थिंग विल बी हॅपन इन दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ दी थिअरी. तर हाच प्रकार इथं आहे. ठीक आहे, मी एक्झाम्पल दिलं. आता आपण परत तेच समजून घेऊया की विथ द हेल्प ऑफ वन एक्झाम्पल ते फिनॉल्फ्थेरेन कसा लागू होतो ते बघूया. आता मी काय सांगितलं बघा, आयोनायझ्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज different than the color of the ionized form of indicator is different than the color of the unionized form of the indicator. म्हणजेच काय की ionized form of indicator shows the different color than the unionized form of the indicator. हा कलर वेगवेगळा दाखवतो. आता आपण ते कसं ते इथं समजून घेऊया की सपोज फिनॉल्फ्थेरेन इंडिकेटर that we have represented as like this HPH. HPH या आपण या टर्मने काय केलं की फिनॉल्फ्थेरेनचा इंडिकेटर इंडिकेट केला. आता काय होईल की when this HPH undergoes ionization in the small extent in the solution. आता HPH हा बघा कलरलेस आहे. कधी कन्सिडर करा की इथं तुमचा कोनिकल फ्लास्क आहे आणि या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ऍसिडिक सोल्युशन आहे, तुम्ही HPH टाकला तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म मध्ये राहील. हा काय की हा अनआयोनाइज्ड फॉर्म आहे आणि अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो आहे तो बेसिकली कसा आहे त्या इंडिकेटरचा, तो कलरलेस आहे. ठीक आहे, आता टायट्रेशन तुम्ही पुढे नेलं. आता टायट्रेशन सुरू झालं, तुम्ही बेस ऍड करताय वरून आणि बेस ऍड करताना काय होईल, सुरुवातीला पीएच सोल्युशन कमी असणार आहे ऍसिड असल्यामुळे 2, 3, 4, 5, 7, 8 सिमिलर द पीएच ऑफ द सोल्युशन विल राईज. तर एंड पॉईंट झाला तर काय होईल, पुढचा जो ड्रॉप टाकणार तो सडनली पीएच तर राईज होईल, म्हणजे 8 ते 11 मध्ये तुमचा पीएच जाणार आहे, बरोबर. आणि पीएच 8 ते 11 गेलं की तुम्हाला माहिती की 8 ते 11च्या दरम्यान पीएच रेंज आली की फिनॉल्फ्थेरेन इंडिकेटर काय होतो, कलर चेंज करतो. का कलर चेंज करतो, तर या पीएच ला तिथं बेसिसिटी म्हणजे ऍक्च्युअली काय होतं, बेसिक कॅरेक्टर सोल्युशनचं वाढायला लागतं आणि मग त्यामुळे इंडिकेटरचं आयोनायझेशन होतं आणि इंडिकेटरचं आयोनायझेशन झाल्यामुळे बेसिकली काय झालं, H प्लस आणि पीएच
काय होईल की इंडिकेटर अंडरगोज आयोनायझेशन, तर त्या इंडिकेटरचं आयोनायझेशन झालं आणि इंडिकेटरचं आयोनायझेशन झाल्यामुळे काय होईल की हा जो कलर आहे तो पिंक होईल. सो बेसिकली इट विल हॅपन इन द रेंज ऑफ 8.5 टू द 11. तर या पीएचच्या रेंजला हे बेसिकली होणार आहे 8.5 टू द 11. आणि तुम्ही जर बघितलं 8.5 टू 11 म्हणजे काय की न्यूट्रल झाला सोल्युशन सुरुवातीला, परत बेस ऍड केला आणखी थोडा आणि मग पीएच सडनली वाढतो आणि मग पीएच वाढल्या वाढल्या काय होईल की तिथं इंडिकेटर आयोनाइज होईल आणि इंडिकेटरचा कलर हा पिंक दिसेल आणि तुम्ही म्हणता की टायट्रेशन संपलं. सो द टायट्रेशन इज एंडेड. म्हणजे ही त्याची ऍक्च्युअली बेसिक थिअरी. आता आपल्याला थोडंसं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये पण थिअरी मांडता येते, ते आपण थोडंसं बघूया. कारण यासाठी मला एक दुसरी नोट तुमच्याबरोबर शेअर करावी लागेल. So that we'll just discuss about how this particular thing will get happen. तर लॉ ऑफ मास ऍक्शन जर तुम्ही अप्लाय केलं तर तुम्हाला ऍक्च्युअली मग डिसोसिएशनचा रेट काढता येईल त्या ऍसिडचा किंवा बेसचा किंवा त्या इंडिकेटरचा, आणि त्याच्यावरून मग कुठल्या प्रकारच्या टायट्रेशनमध्ये कुठला इंडिकेटर हा कुठला कलर दाखवेल ते थोडंसं सांगता येतं. मी थोडक्यात काय करतो की आय विल जस्ट शेअर नोट्स. आपल्याकडे नोट्स आहेत ज्या मी तुम्हाला दिलेल्या आहेत, तर त्या नोट्स वरून आपण थोडंसं अंडरस्टँड करूया की काय ऍक्च्युअली करता येते. Okay, so these are our notes. I'll just open the notes. Yeah, we'll understand with the help of the notes. सर एक डाऊट होता. बोला क्या बोला डाऊट असेल तर विचारा तोपर्यंत. सर आपण इंडिकेटर 1 to 2 ड्रॉपच घालतोय सर, मग एवढं कसं इफेक्ट होत आहे कलर चेंज मध्ये? हा, ते म्हणजे इंडिकेटर्स जे आहेत ना ते अशा प्रकारे चॉईस करतात जेणेकरून की त्याचे कलर जे आहेत ते डीप असावेत, त्याचे जे कलर आहेत ते डीप असावेत, अशा प्रकारचे बेसिकली इंडिकेटर जे आहेत तर ते इंडिकेटर आपण काय करतो की चॉईस करतोय. म्हणून म्हणजे महत्वाचं ते की कलर इंडिकेटर 1 ते 2 ड्रॉप जे इंडिकेटर टाकतो आपण त्याला येणारा जो कलर असतो तो इतका डॉमिनेट असतो की तो पूर्ण सोल्युशनला तो कलर देतो. बरोबर आहे ना, पूर्ण सोल्युशनला कलर देतो. कारण तसं जर होत नसेल तर मग इंडिकेटर वापरून काय उपयोग नाही, कारण तुम्हाला सोल्युशनचा कलर चेंज जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला टायट्रेशन संपलं का नाही हेच कळत नाही. जरी संपलेलं असेल तरी तुम्हाला समजत नाही, कारण आवर नेकेड आयज कुडंट ऑब्झर्व द व्हॉट एव्हर द मायनर चेंज इन द कलर. तर तुम्हाला डोळ्यानं ओळखू येईल इथपर्यंत तर कलर चेंज कळायला पाहिजे साधारणतः. बरोबर. त्यामुळे इंडिकेटर्स जे आहेत ते अशी केमिकल की ज्याचे कलर जे आहेत ना ते खूप अगदी म्हणजे काय म्हणतो त्याला डीप कलर आहे. तर फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही फेनॉल्फथालीन बघितलं आणि जर तुम्ही त्या फेनॉल्फथालीन जर तुम्ही टाकलं बेसिक सोल्युशनमध्ये तर ते आयोनायझर फॉर्म मधलं जो फेनॉल्फथालीन आहे त्याचा कलर खूप डार्क आहे, खूप डीप आहे. म्हणजे अगदी एक ड्रॉप जर तुम्ही सोल्युशन मध्ये टाकला तर इट गिव्स द कलर टू द सोल्युशन, होल सोल्युशन, पूर्ण सोल्युशनला तुमचं ते जे इंडिकेटर आहे तो कलर देऊ शकतं. ठीक आहे. आणखीन कोणाला काय डाऊट आहे? काय असेल तर विचारा. See, you are free to ask any type of the question because you all are the TYBSc students. You are so much mature students, so you have a right to ask the questions. तर तुमचा अधिकार आहे प्रश्न विचारायचा, त्यामुळे यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स एनी टाइम. तुम्ही कधी तुम्हाला प्रश्न वाटला की प्रश्न विचारायचा आहे तर तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे. शॅल वी प्रोसीड आवर डिस्कशन? ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया, थोडंसं डिस्कस करा. ही नोट्स सगळ्यांना दिसते का? मोबाईल मध्ये दिसते का? बघा मला काही लक्षात येत नाही, कारण कम्प्युटर मध्ये तर मला दिसते पण मोबाईल मध्ये दिसते का? नाही सर, दिसना. नाही सर दिसत. म्हणजे त्याच्यावरचे अक्षर दिसत नाहीत का? नोट्स पूर्ण दिसत नाही सर. नोट्स दिसत फक्त तुम्ही फाईल ओपन केली तेच दिसते फक्त. कुठली फाईल? तुम्हाला काय दिसते स्क्रीनवरती मला सांगा प्लीज. कोणीतरी एक जण सांगा. सर फोल्डरचं जे असतं ना ते दिसायला लागलं. फोल्डर दिसते काय? बरोबर. ठीक आहे ठीक आहे, एक मिनिट, जस्ट मिनिट. ओके, हा ठीक आहे, आता दिसेल बघा. आता दिसते? हो सर. काही नोट्स दिसतात का तुमच्या समोर? हा ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं? आयोनिक थिअरी ऑफ इंडिकेटर म्हणजेच काय की कलर चेंज इंटरवल थिअरी, म्हणजे आपण जे ऑसवाल कलर चेंज इंटरवल थिअरी म्हणतो ना त्याला आपण काय म्हणतो की आयोनिक थिअरी ऑफ द इंडिकेटर. ही जी थिअरी आहे त्याची ऍक्च्युअली म्हणजे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स मध्ये आपण ते जर सगळं लिहिलं, त्याचे इक्वेशन, त्याच्या डिसोसिएशन कॉन्स्टंट्स, तर आपण ते कसं समजून घेऊ शकतो तर ते आपण डिस्कस करतो इथं. आता बघा, अकॉर्डिंग टू दिस ऍसिड बेस इंडिकेटर थिअरी आपण ते सांगितले की indicators are either weak organic acids or weak organic bases. आणि त्याच्यात काय असेल की ऍसिडिक इंडिकेटर जे आहे ते HIN या टर्म मध्ये आपण इंडिकेट करतो आणि बेसिक इंडिकेटर जे आहेत सो दॅट वी आर इंडिकेटिंग ऍज INOH.
INOH, दॅट इज कारण हायड्रॉक्साईड आयन याच्यातून प्रोड्यूस होतो, ऍसिडिक इंडिकेटर मधून H+ आयन प्रोड्यूस होतो. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला कुठला इंडिकेटर कुठल्या अँगल आपण म्हणजे रिप्रेझेंट करतो किंवा कुठल्या पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो ते कळालं. आता या दोघांचं जर आयोनायझेशन केलं आपण, सो मीन्स ऍसिडिक इंडिकेटर आयोनाइज झाला किंवा बेसिक इंडिकेटर आयोनाइज झाला, तर तो कसा आयोनाइज होतो बघा. ऍसिडिक इंडिकेटर जर आयोनाइज झाला तर इट अंडरगोज आयोनायझेशन ऍज लाईक H+ IN-. ठीक आहे, हा काय झाला त्याचा कॉन्ज्युगेटेड बेस झाला या ऍसिडचा. आणि बेसिक इंडिकेटर काय झालं बघा, INOH आहे. हा हे INOH आहे, हा बेसिक इंडिकेटर आहे. सो व्हेन इट अंडरगोज आयोनायझेशन तर काय तयार होईल, IN+ OH-. IN++OH- हा काय झाला याचा कॉन्ज्युगेटेड काय असेल की म्हणजे IN+ हा काय असणार तुमचा आयोनाइज झाल्यानंतर हा कॉन्ज्युगेटेड याचा ऍसिड असणार आहे. बरोबर, कॉन्ज्युगेटेड ऍसिड असणार. म्हणजे दोन वेगवेगळे इंडिकेटर त्याचं डिसोसिएशन कसं होतं ते थोडक्यात मी तुम्हाला सांगितलं. त्याच्यानंतर आता इथं बघा, आता दोन्ही केसेसमध्ये मी सांगितलं की दोन्ही केसेसमध्ये आयोनाइज्ड फॉर्म आणि अनआयोनाइज्ड फॉर्म या दोघांचा कलर जो आहे तो वेगवेगळा असणार आहे दोन्ही केसेसमध्ये. आता अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन काय बघा की लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार जर आपण गेलो तर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपल्याला प्रत्येक इंडिकेटरचा काढायचा आहे. जर ऍसिडिक इंडिकेटरचा आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काढला तर हा बघा KIN म्हणजेच काय हो, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ द इंडिकेटर इज इक्वल टू, हा ऍसिडिक इंडिकेटरचा इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इंटू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN-. तुमच्याकडे वही असेल तर तुम्ही लिहून घ्या जेणेकरून तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळतील. मी ऑलरेडी तुमच्याबरोबर शेअर पण केलेला आहे सगळं नोट्स, तुम्ही नोट्स परत वाचा. जर तुम्हाला डाऊट असेल तर यू मे आस्क क्वेश्चन एनी टाइम अबाउट द एनी डाऊट यू हॅव. ओके, आणि डिवाइडेड बाय काय असेल की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN म्हणजेच काय हो, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिडिक इंडिकेटर इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इंटू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN- डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN. आता याच्यावरून आपण जर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ केलं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू KIN म्हणजेच काय डिसोसिएशन ऑफ द ऍसिडिक इंडिकेटर इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN-. काय केलं आपण फक्त टर्म जे आहे ते रिअरेंज केल्या. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN इज इक्वल टू काय ते आपण कॅल्क्युलेट केलं, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू KIN इंटू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN-. If we have taken the log of both sides, तर दोन्ही साइड जर आपण लॉग घेतली तर जर दोन्ही साइडचे लॉग घेतली तर काय होतं बघा, आपण कुठं आलो बघा. If we have taken the log of both sides, इथं आलो लॉग ऑफ, हे बघा लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू लॉग KIN प्लस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN-. लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN-. नाउ चेंज द साइन ऑफ बोथ साइड्स. आता दोन्ही साइडचे जर साइन चेंज केले बाय चेंजिंग द साइन्स ऑफ बोथ साइड्स, तर दोन्ही साइडचे जर तुम्ही साइन चेंज केले तर काय होईल, मायनस केले बघा इथं मायनस, इथं बघा इथं मायनस आहे, मायनस लॉग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू मायनस लॉग 10 KIN मायनस लॉग 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN-. काय केलं फक्त आपण काय केलं, साइन चेंज केले आणि साइन चेंज पहिल्यांदा लॉग घेतला, लॉग घेऊन परत आपण साइन चेंज केली. ठीक आहे, आता साइन चेंज केल्यानंतर आता परत ते जे टर्म्स आहेत तर त्या कशा येतात बघा, बघा मायनस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू काय हो, हे pH आहे बरोबर आहे का, हे pH आहे. देन मायनस लॉग 10 KIN, it is the PKIN and the minus log of HIN डिवाइड बाय IN-. आता हे इकडे उलट आलं, का उलट आलं तर इथलं जे निगेटिव्ह साइन आहे तर ते निगेटिव्ह साइन आपण पॉझिटिव्ह केलं आणि त्याच्यामुळे हे टर्म जे आहे ते रिव्हर्स झाले, मायनस IN- डिवाइडेड बाय HIN. म्हणजे काही लॉग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN- डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN, म्हणजे ही टर्म जे आहे ते उलटी केली का, तर इथला जो मायनस साइन आहे त्याचं काय झालं, प्लस झालेलं आहे. सिमिलरली आता हे झालं इक्वेशन नंबर 1 साठी. इक्वेशन नंबर 1 काय होतो, HIN याचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर H+ आणि IN- झालं होतं. तर इक्वेशन 2 हे बेसिक इंडिकेटर साठी. तर बेसिक इंडिकेटर काय हो, INOH. बेसिक इंडिकेटर काय INOH आहे बरोबर. आणि INOH इंडिकेटर जो आहे त्याचं ज्यावेळेस डिसोसिएशन होतं INOH त्यावेळेस त्याचं काय होणार आहे, IN++ OH-, IN++ OH-. आणि त्याचं पण परत जर आपण असंच केलं म्हणजे इक्वेशन जर मांडलं आणि मग शेवटी याचं काय येणार आहे बघा, म्हणजे बघा बेस इंडिकेटर जर आपण मांडला आणि त्याचं जर आताच्या पद्धतीने आपण काय केलं, त्याचं जर आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट मांडला बेसिक इंडिकेटरचा, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वरून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH- काढलं आणि त्याच्यानंतर त्याचा लॉग घेतला आणि त्याचे साइन चेंज केले तर तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा,
PO हे तुम्ही घरी करून बघा, हे डायरेक्ट दिलेले POH इज इक्वल टू pKin प्लस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ INOH. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ INOH. हे इक्वेशन कसं आलं बघा, हे मी डायरेक्ट लिहिलेलं आहे इथं. इट इज फ्रॉम द कुठल्या इक्वेशन वरून आलं बघा, मी तुम्हाला दाखवतो इथं. ओके, जस्ट लुक ॲट दिस इक्वेशन. म्हणजे बघा इथे इक्वेशन नंबर 2 दिलेलं आहे बघा तुम्हाला, हे इक्वेशन नंबर 2 लक्षात आलं. हे जसं केलं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऍक्शन, तुम्ही याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट मांडायचा, त्यानंतर त्याचे त्या टर्म रिअरेंज करायच्या, टर्म रिअरेंज केलं का त्याचा लॉग घ्यायचा, लॉग घेतलं का त्याला त्याचे साईन चेंज करायचे, आणि साईन चेंज केल्यानंतर मग तुम्हाला त्याचं फायनल इक्वेशन जे आहे ते मांडायचं, तर तुम्हाला हे इक्वेशन तिथं मिळणार आहे. लक्षात आलं असेल मला वाटतं. जर समजलं नसेल कोणाला तर परत एकदा तुम्ही काय करा, ते वाचा, नोट्स बघा, तर तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी समजतील. म्हणजे आपण एक गोष्ट इथे केली की pH इज इक्वल टू काय आणि POH इज इक्वल टू काय. सो दॅट वी हॅव जस्ट एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. तर ते तुम्ही काय केलं, फाइंड आउट केलं, दॅट यू हॅव फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. व्हॉट इज द pH इज इक्वल टू काय आणि POH इज इक्वल टू काय. तर ते तुम्ही फाइंड आउट केलं रिस्पेक्टिव्ह इंडिकेटरच्या बाबतीत. म्हणजे in case of the acidic indicator, what is pH is equal to, or what is the corresponding to the pH that you have found out. Then in case of the basic indicator, what is pOH is equal to, काय आहे ते कळालं. आता आपण ऍक्च्युअली टायट्रेशन करत असताना कुठला इंडिकेटर वापरलं तर कुठला कलर येतो आणि कसा, त्याच्यावरती डिस्कशन करूया. सपोज आवर सोल्युशन इज ऍसिडिक, कुठलं सोल्युशन दॅट यू आर गोइंग टू बी टायट्रेटिंग. जे सोल्युशन तुम्ही टायट्रेट करायला लागलाय ते सोल्युशन जर ऍसिडिक असेल आणि ऍसिडिक सोल्युशन जर असेल तर काय होईल बघा, इक्वेशन नंबर 3. आता इक्वेशन नंबर 3 कुठला असेल, pH इज इक्वल टू, म्हणजे बघा इथं दिलेलं आहे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. pH इज इक्वल टू pKin प्लस लॉग इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN. हे इक्वेशन आहे, लक्षात ठेवा फक्त. इक्वेशन नंबर 3 हे आहे आणि इक्वेशन नंबर 4 काय, pOH इज इक्वल टू pKin प्लस लॉग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN प्लस डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN. हे इक्वेशन नंबर 3 आणि 4 आहे. याच्यावर आपल्याला ऍक्च्युअली कुठल्याही प्रकारचं सोल्युशन असेल आणि कुठला इंडिकेटर वापरला तर काय कलर दिसेल तर ते मी सांगतो. आयोनायझ्ड फॉर्मचा दिसेल का अनआयोनायझ्ड फॉर्मचा दिसेल. आता बघा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 pH इज इक्वल टू pKin इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN प्लस डिवाइड बाय काय असेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN. तर काय असेल, फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लिअर दॅट इन ऍसिडिक मीडियम pH ऑफ द सोल्युशन विल बी लो. माहिती आहे आपल्याला की आता ऍसिडिक मध्ये म्हणजे टायट्रेशन जर तुम्ही काय करता, ऍसिड वर्सेस बेस टायट्रेशन करताय. समजा ऍसिड तुमच्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये आणि बेस तुमचा काय आहे की ब्युरेट मध्ये आहे. तर कोनिकल फ्लास्क मध्ये ऍसिड याचा pH काय असणार आहे, ऍसिडिकच असणार आहे. आणि जर pH ऍसिडिक असेल तर काय होईल बघा, pH जर ऍसिडिक असेल तर pH कमी असणार आहे याचा अर्थ. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये जर आपण परत आलो बघा, हा pH लो झाला, हा pH लो झाला. तर हा pH जर आपल्याला लो दाखवायचा असेल तर pKin ची व्हॅल्यू तर कॉन्स्टंट आहे, हे बदलता येणार नाही. ठीक आहे, मग इथं काय चेंज करावं लागेल मला सांगा. pH जर लो पाहिजे असेल किंवा pH जर लो यायचा असेल तर याच्यातली कुठली व्हॅल्यू कमी येणार आहे, तर काय असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN इज ग्रेटर. इट शुड बी ग्रेटर दॅन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस टू गेट द लो pH. pH लो घ्यायसाठी HIN कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असायला पाहिजे. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर. HIN चं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर. तो काय असणार आहे, जास्त असणार. म्हणजेच बघा इथं म्हटलेलं आहे की pH ऑफ सोल्युशन लो असणार. आणि का लो असणार तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN विल बी ग्रेटर दॅन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस. तर HIN चं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, अनआयोनाइज्ड फॉर्म. आणि अनआयोनाइज्ड फॉर्मचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर याचा अर्थ काय होईल, इंडिकेटर शोज द कलर ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म. इंडिकेटर शोज द कलर ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म. म्हणून काय की नॅचरली तुमचा जो इक्विलिब्रियम आहे इक्वेशन वरचा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बॅकवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे का तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस हे कमी असणार आहे. त्यामुळे HIN कडे तुमचा काय की म्हणजे जनरली काही अनआयोनाइज्ड फॉर्मचा इंडिकेटर जो आहे तो जास्त असणार आणि त्याचा कलर तुम्हाला डॉमिनंट दिसणार आहे. इथं जर बेस वापरला तर pOH ची व्हॅल्यू तुमची काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि त्याच्यामुळे मग तुमचं इथं जर तुम्ही बघितलं हे इक्वेशन परत 4 बघितलं, जर तुमचं त्या सोल्युशन तुम्ही जर बेसिक इंडिकेटर टाकला तर काय होणार आहे, pH काय असणार आहे तुमचा म्हणजे कमी असणार आहे, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे काय होईल की कॉन्सन्ट्रेशन इथं कोणाचं जास्त असणार आहे, आयोनाइज्ड फॉर्मचं जास्त असायला पाहिजे, कारण pOH जास्त असणार आहे ना, हे म्हणजे बेस इंडिकेटर जर वापरला तर. ठीक आहे,
तर जनरली मग आपण कुठला इंडिकेटर वापरला आणि कुठला फॉर्म जो आहे तो तिथं ग्रेटर आहे ते कळेल बघा. इथं दाखवलंय बघा. बेसिक कंडिशन जर असेल तर सोल्युशनचा पीएच तर उलट घ्यायचं आपण. म्हणजे काय करायचंय, समजा तुम्ही टायट्रेशन करताना तुमच्या हातामध्ये कोणती फ्लास्क जो आहे त्याच्यामध्ये सोल्युशन हे बेसिक आहे आणि सोल्युशन बेसिक असेल तर त्याचा पीएच काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. पीएच विल बी हाय आणि पीएच हाय असल्यामुळे काय होईल की तुमचं पीओएच ची व्हॅल्यू आहे ते कशी असणार आहे बघा. आयन मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन मायनस विल बी ग्रेटर दॅन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच आय. तर तुमचा पीओएच हाय येणार आहे. पीओएच हाय म्हणजे थोडक्यात की पीएच त्याचा हाय असणार आहे आणि त्याच्यामुळे काय होईल की इथं जनरली काय होणार आहे की बेसिक इंडिकेटर जर वापरला, सॉरी सोल्युशन जर बेसिक वापरला, आता आपण थोडं कन्फ्युजन झालो की काय की ऍसिडिक इंडिकेटर आहे आणि ऍसिडिकच सोल्युशन आहे तर अनआयनाइज्ड फॉर्म डॉमिनेट आहे. कसा तो आपण आता बघितलं. समजा सोल्युशन बेसिक आहे, सोल्युशन बेसिक आहे म्हणजे कोनिकल फ्लास्क मध्ये सोल्युशन बेसिक आहे आणि तुम्ही इंडिकेटर ऍसिडिक वापरलाय. आता सोल्युशन बेसिक असेल तर काय पीएच तुमचा जास्त असणार आहे आणि पीएच जर जास्त असेल, आता इथे बघा पीएच जर जास्त असेल तर पीएच जास्त कधी येऊ शकतो तर तुम्हाला आयन मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असायला पाहिजे. आता आयन मायनस म्हणजे काय हो, आयन मायनस काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन मायनस इट शुड बी ग्रेटर दॅन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच आयन. आयन मायनस काय, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर शुड बी ग्रेटर. तर आयोनाइज्ड फॉर्म इंडिकेटरचा काय असणार आहे, तो जास्त डॉमिनेट असणार आहे आणि त्याच्यामुळे काय होईल की सोल्युशन शोज द कलर ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर. तर आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटरचा कलर जो आहे तो कलर तिथे तुम्हाला जास्त दिसणार आहे. म्हणजे हे त्याच्यावर आपण इंटरप्रिटेशन करू शकतो. आता याच्यामध्ये अजून बऱ्याच काही गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला डिस्कस करता येतात. मला वाटतं ते आपण पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करूया. कारण ह्याच्यामध्ये जनरली काय की आणखीन एक याच्यामध्ये गोष्ट आहे की जर आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आणि अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, सपोज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ विल बी सेम आणि सपोज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ बिकेम सेम, म्हणजे आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आणि अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर जर याचं दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम झालं, म्हणजेच काय की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच आय when it becomes equal to the concentration of iron minus. So in such a case, pH will be equal to the pKion and then you will observe the intermediate color. म्हणजे तुम्हाला कलर चेंज झालाय का नाही हे कळणारच नाही. कधी when the concentration of ionized form of indicator becomes equal to the concentration of unionized form of indicator. In such a case, equation 3 becomes pH is equal to pKion and therefore you will just observe the intermediate color. तर तिथं तुम्हाला intermediate कलर बघायला मिळेल. म्हणजेच हे झालं तुम्ही ऍसिडिक इंडिकेटरच्या बाबतीत. सिमिलरली वी कुड एक्सप्लेन द सेम फिनॉमिनन इन केस ऑफ द बेसिक इंडिकेटर बाय युजिंग द इक्वेशन नंबर 2 and 4. 2 आणि 4 आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि 3 बघून काय केलं, ऍसिडिक इंडिकेटर जर असेल तर कलर चेंज काय होतं ते सांगितलं. तर इक्वेशन नंबर 2 आणि 4 हे इक्वेशन यूज करून यू कॅन अगेन फाइंड आउट व्हॉट विल बी द कलर चेंज व्हेन वी आर युजिंग द बेसिक इंडिकेटर. हे तुम्ही थोडंसं काय करा, घरी करा. याच्यात बेसिक इंडिकेटरची कॅल्क्युलेशन दिलेली नाहीत. यू जस्ट कॅल्क्युलेट द सेम विथ द हेल्प ऑफ बेसिक इंडिकेटर आणि मग त्याचे कलर चेंज काय होतात ते बघा. ठीक आहे. इफ यू एनी डाउट यू मे आस्क द क्वेश्चन. नेक्स्ट इंडिकेटर थिअरी दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. पुढच्या लेक्चरला आपण पुढची थिअरी बघूया. त्याच्यामध्ये ऑस्वाल्ड क्युनार्ड थिअरी जी आहे, सो दिस इज ऑस्वाल्ड क्युनार्ड थिअरी दॅट वी हॅव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. येस, सांगता येईल. ठीक आहे. एनी डाउट यू कॅन आस्क द क्वेश्चन. थोडंसं काय करा, ही नोट्स जे आहे ते नोट्स वाचा. जर कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल, डाऊट वाटत असेल तर यू मे टाईप युअर क्वेश्चन इन द गुगल क्लासरूम ऑल्सो. आय विल जस्ट गिव्ह युअर आन्सर्स. ठीक आहे. इफ यू डोंट हॅव एनी डाऊट आय विल जस्ट एंड द मीटिंग. यू हॅव एनी डाऊट? येस और नो? आहे का नाही? ठीक आहे. Shall I end the meeting? Thank you, sir. Okay, I will end the meeting. Thank you.